আজকার চৈতন্য ভাগবত সংঘর উদ্দেশ্যে চৈতন্য ভাগবত সংঘর অনুরোধে আজিকার যে একাদশীর উদ্দেশ্যে যে পাঠান এ পাঠেহান আমি এবাকায় অকর্তাঙায় আজিকার পাঠজ্ঞ পণ্ডিত ভুজব্রত শর্মা মহোদয় তরুণী নগরত্বগুরি অতি শীঘ্রই আমি পাঠান আরম্ভ করি আর সজ্জন ভাগবত বৈষ্ণব গিরিগিথানি পাঠান এই গাইগিরকে পূজা আন করল এবং পাঠান কোরআনির আগে আমার তার নাম সংকীর্তন চুটি সভা থাইতই তথা কইয়া এই নাম সংকীর্তন হান হাবিরও শুনে জানা কাবলিয়া আমি ভাগবত সংঘের সমস্ত ভাগবত বৈষ্ণব গিরিগিধানিরে সাচারাং হমা ভক্তি কাত করিয়ার বৈষ্ণব গিরিগিধানি আমার আজিকার আসরগা করুন চাঁদিবাং उधर आगे जो फूल नवला गया आगे नहीं चलना देखो ये पता नहीं Mone, tere buya. उधर जैसे मनवाई कहीं नहीं को Jatawo. मनवाई लो मत चलेगा घर कांगो पैसा नहीं तो ना 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 मेरा मिस्टर है पूरे को पाना मेरा मिस्टर है देखो जी सुन लगा सी उतना वो मेरा मिस्टर था पे कौन चे पैसा थे और तार मनी रा दे रुपया दे दे dah pulang orang lagi. Jadi mana? Ega sego. Dua nanggu januari. Rana ya ta. Habis sudah. Na na. Oh, kau nak? Kalau kira tadi kau mana? Itu bagian. Oh, dah boleh ya ta. Kira tadi kau mana? Mana ya bu? Mau tanya apa juga? Bini tak boleh. Malai tang kaya bukti yang tu, malam hantu. Kau tang kaya tu. Buru bini kau mana? Buru biasa. Iya. Kau mulai aja tu. Tunuan itu kopi sana. Tunuan itu kopi lah.
পারবো তাহলে লাগবে না। রিসিভ না করে তখন না গোটে তো নেই হতে পারে। फोटो को तुल लेगा ಈಗ ಚೇಲೇತ ಮೊಬೈಲ್ ನಕ್ಕರು ರೂಮ್ ಓಪನ್ করতে আরম্ভ করলাম ওদের নাম সংকীর্তন না দেয় আরম্ভ করি আর বিদায়।
वन्दे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देशं ततो जयमुदीरयेत् श्रीगुरुपरमानन्दे प्रेमानन्दः फलप्रदः गजानन्दप्रदानन्द सेवयं मं नियोजयः जय जय श्रीकृष्ण चैतन्य जय नित्यानन्द जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द श्रीगोपालकः वेणुवदनकरः पीताम्बरसुन्दरः श्रीगर्भो मृदुमन्दहास्ययुतरैर्मा रुचिरको श्रीराधावरमानद श्रीवृन्दावनकेलिराशरशिखराशेश्वरलादकः कलिन्दी तटचारण गोपीवर प्रियवरो नरमवेत् प्रेमाद्य मृदुफुल्ललोचन सखि वंशीधरयोल्लसित आकर्षि मुरलीरवै वेणुरवै गोपीहृदकामद जीवनं चिरवल्लभवसुधैते मुक्तिप्रदप्रेमद वंशाकल्पतरुर्क्षमासुललितकृपा सिन्धुर्महान् पूर्णो पुरोहिता रसः रसयिता श्रीगुरुर्मूर्तिमान् श्रीकृष्णपुरुषोत्तमः यदुपति पाहि मां सर्वेश्वर सर्वयद्भुतलीलाकल्लोलवारिधि अतुल्यमधुरप्रेममण्डितप्रियमण्डलः त्रिजगन्मनसाकर्षि मुरलीकलकोजितम् असमन ऊर्ध्वं रूपश्री विस्मापितचराचरं लीलाप्रेम्ण प्रियाधिक्य अतुल्य मधुरवेणुरूपयः नित्य असाधारणं गोविन्दगुणचतुष्टयम् श्रीकृष्णं परपुरुष श्रीकृष्णं परमाराध्यम् ईश्वरं भक्तवत्सलं श्यामलं वनमालिनं पीतवासमनोहरं कञ्चीकलापरुचिरं लसत्मुकुटं कुण्डलं त्रिभङ्गं चारुललितमिकस्तुभेन विराजितम् कोटिमनमथलावन्नं हरिचन्दनचर्चितं सच्चिदानन्दवपुषं मधुरमुरलीधरं मृदुमन्दाश्रयुतं सुपूर्णेन्दुसुन्दराननं तुलसीधामशुभितमेकलसहारसौरभं प्रपन्नहृदयाधीशं चित्तशोधं महौषधम् प्रेमानुरागपूर्वकं भजामि श्रीपुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं वैरहापिरविरं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कुञ्जक्षं कुम्भकण्ठं स्मितो शुभगमघं सदारिनिस्तुवेनं सामं शान्तं रविकरवसनं शुभेदं भजयन्तः वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतमे नैमिकविकुमारं कृपापरवरवरो विमलवरमूर्ति शरणदः क्षमाशीलयानन्दय अतुलमहिम श्रीगुणयुध श्रीरमाकान्त विष्णु भवजलधि परमे गमयति ममो प्राणरामश्चरणकमलं संनयतु माम् गुरो मूर्ति धृत्वा निखिलगणजुष्टं भवहरं मनं दत्त्वा यो मे साधुगणसमीपेषु तरणं प्रयागे गङ्गायां विमलतटदेशे
करुणाय चकरङ्गीकारं सहृदय विहारी भवतु मे ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानन्दमय विग्रहं नदिरादि गोविन्दं सर्वकारणकरणम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता अथ मंगलाचरणम् ओम परथायं प्रतिबुधेदं भगवता नारायणेन स्वयं व्यशेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अभ्येतमृतवर्षिणीं भगवत अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतमनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्देशिनीम् नमस्तुते विशालफुल्लारविन्दयतयनतया भारततैलपुरेण प्रज्वालितज्ञानमय प्रदीपं प्रपन्न पारिजातस्तत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे सर्वैपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतमहत् वसुदेवसुतं देवकं सचाननमर्दनं देवकी परमानन्दा कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शैलग्रहवती कृपेण वहनि करेण बेलाकुला अश्वत्थामविकरेण घोरमकरा दुर्योधनावरितिनि श्रुतिरेण खलपण्डुपुरनदी कैवरत केशवः पराशर्य सरजमलं गिदर्धगण्डटिकटं नाना आख्यानकेसरारिकथा सम्बोधन बुधिरं लोके सज्जन षड्पदरहरः पीप्यमानं मुदा भुवाद भरत पङ्कज कलिमलप्रदंसिन श्रेयसि मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तैवन्ति स्तवै सङ्गपदक्रमं गायन्तं सामगा धनावस्थित तदकथनमनुषा पश्यन्त्यं योगिनः सन्तं नो विदुषुरसुरगणाय देवै तस्मै नमः भारते सर्ववेदार्थ भरतार्थस्तकृष्णस्य गीताया मन्त्रितनयं सर्वशास्त्रमयमता गीतास्य गीताकर्तव्यके मन्यशास्त्रविस्त्रया स्वयं पद्मनाभः सम्मुखपद्माग्निश्रितः सकलं वरदरा विष्णु सचिवरणं सवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्ते वागी सद्द सर्वर्थनाम् उपक्रमयानत्वकृतं कृतं नमामि गजाननं नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदस्य धर्मनुबक्षि सनातनं ब्रह्मणे ब्रह्मस्मृतम् ईश्वरः परमकृष्ण सच्चिदानन्दमय विग्रहं पुनर्जाति गोविन्दं सर्वकारणकरणं राम तत्सत् पुलदेशी কৃষ্ণ মানায় আজিকার যে একাদশী হ্যাঁ এই একাদশী হ্যাঁ আমাদের উৎপন্ন একাদশী এই উৎপন্ন একাদশীর ব্রত পালনে এবং তিলদেশী কৃষ্ণ মানায় এবং দূর দূরান্তে এবং এই আর্যবর্ত ভারতবর্ষের কোনা কাঞ্চলে এমনকি এ পৃথিবীর ধরাদেবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজৰ সংঘবদ্ধ যে সংঘহান যেটা ভারতবর্ষের আমি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এটা কুম্পেদ বলে মাতে পারলাম আগে আসাম ত্রিপুরা বাংলা এ তিনখান শব্দ একসাথে মাতে পারলাম আসাম ত্রিপুরা বাংলা আজিকার আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ ইয়ান হুদ্দা আসাম ত্রিপুরা বাংলা সীমাবদ্ধ নাগয় আজিকার এ বর্তমান যুগের মধ্যে আজিব এ আর্যবর্ত ভারতবর্ষ বলিয়া মাতিয়ার এ আর্যবর্ত ভারতবর্ষ এহানার কোনে কাঞ্চেলে কোনগো দিল্লিতে কোনগো মুম্বাইতে কোনগো বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন স্থানে নিজ চাকরি বৃত্তি করানির কাবুলিয়া কোনগো নিজ কর্মে আজি অপেই মাঝে অংশগ্রহণ করিয়া বা উপেই মাঝে বসবাস করিয়া থাকি তারা এ আর্যবর্ত ভারতবর্ষ হুদ্দা এগর ভিতরে নাগয় আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের আজি প্রসারণ এমন ভাবে ঘটেছে এ ভারতবর্ষ ছাড়াও এ সারা পৃথিবী হেনার কোনে কাঞ্চলে কোনগো ইতালিতে কোনগো আমেরিকাতে কোনগো মালয়েশিয়াতে এর সাথে করে সারা বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আজি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জেপি মাঝে বিরাজ কর্তারা
অবি মাঝে বসবাস করতে রবি মাঝে আমার মাতৃভাষার শব্দ হুনিক বলিয়া চেষ্টা করলে পরেও নাহুন তারা নিজে এবং নিজের পরিবারের দুগই যদি গুজুরিয়া বা গুজুর তারা ওহানিলে আমার মাতৃভাষা এর শব্দ হুনানি পার তারা। কিন্তু এমনই সংঘ যে সংঘহান অন্যান্য সম্প্রদায় এর আগে বহু বছর আগে এর সাথে সংঘ কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, যে সংঘের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিজের মাতৃভাষায় প্রচারিত ইয়ারে পরি আকৃত বইয়া হুনে পারলা। আজিকা যে গিরজ্ঞ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ নিকলাসে গিরক করে যে কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ যে সংঘ নিকালানির উদ্দেশ্য এবং এ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা যে গিরক ও গিরক করে কিতা বলিয়া থাকাতে দেনির মতো ভাষা আমার বাগেন্দ্রের মধ্যে নেই। যে গিরকর চিন্তাধারাতে আমেরিকাতে বইয়া ইতালিতে বইয়া যে আমার বেয়াপা বেইবুনি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মনীষপুরী সমাজর যে গিরজ্ঞ যে গীতানব আমার মাতৃভাষার শব্দ আগ হুনিক বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাইলে পরেও কোনোদিন আহার নাহর তারা যদি গড়ত্ব যদি কারো যদি টেলিফোন টেলিগ্রাফ যদি না জারগা ওনাইলে আমার মাতৃভাষার শব্দ আগ হুনারির মতো ক্ষমতা নেই। যে গিরজ্ঞ আজি এ চৈতন্য ভাগবতের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার ফলে আজি ভারতবর্ষ হা হুদ্দা ভারতবর্ষ না হয় পৃথিবী এহানার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ এহানাত আজি আকপিদে দিল করে পারেছে যে গিরজ্ঞ ও গিরজ্ঞ করে যতই আধাং যত থাকা দিয়া তত থাকা দেখান কমর্গ তাতে কইয়া আজিকার এ দিনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ আজি ও ইতালিতে বইয়া আজিকার আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতবর্ষের রাজ্য হান ত্রিপুরা রাজ্যের যে জেলা গো অনুকুটি জেলার কুমারঘাট সাব ডিভিশনের কুমারঘাট ব্লকের মধ্যে 29 খান গাঙা হেতা ও গাঙের মধ্যে যে গাংহা তরণীনগর বলিয়া মাত্রা এ তরণীনগর এহানার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম গাংহা যে গাংহানার মাঝে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর পৈলাকার এমএলএ স্বাধীনতার যুদ্ধের পরে স্বাধীনতার পরে পৈলাকার এমএলএ এ গাঙে হেনার তরণী করেছিল যে করে আমি গীতিস্বামী বলিয়া মাতিয়ার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলিয়া রাজনেতাগ বলিয়া মাতলেউয়া করে রাজনেতাগ আরাগাগদে চারণ কবি বলিয়া মাতিয়া আরাগাগদে যে গিরজ্ঞ এ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে হানার গকুল কওয়া বলিয়া মাতিয়া ও গকুল কওয়া জরমসে স্থানহান আজিকার এ তরণীনগর গাঙে হ্যাঁ এ গাঙের মাঝে দ্বিতীয় যে এমএলএ আছে ও এমএলএ এ তরণীনগর গাঙে হেনার তরণী করেছে যে গিরজ্ঞ তরণী মোহন সিংহা বলিয়া মাতে ও গাঙ হনার আজিকার এ কৃষ্ণধন বল তারা গিরগেগর সদ্গতি কামনার কাবলিয়া আজিকার একাদশী ব্রতে আজিকার এই ইয়ারি পরিহা পৃথিবী হান আকপিদিতবুল করে পারছে চৈতন্য ভাগবতের সংঘ চৈতন্য ভাগবতের সংঘের মাঝে আজিকার এ গাঙে হেনও সারা বিশ্বের মধ্যে পরিচিত হয় এবং সারা বিশ্বের মধ্যে আজিকার কৃষ্ণ কথা আকপিদিতবুল করিয়া আকপিদ বহিয়া হুনানিহান পারা ওয়া ও জেগো জেপিতে থাইয়া আজিকার কৃষ্ণ কথা একাদশীর ব্রত উপবাস এ ব্রত সম্পর্কে আলোচনা এবং আজিকার যে একাদশীর ব্রত পাঠ এহা যেগো জেপিতে থাইয়া হুনতারা এবং এ সংঘেগর প্রতিষ্ঠাতা এবং যেগো অ্যাডমিনিং গিরক যেগর সহযোগিতাতে যেগর কৃপাতে আজিকার এ পার্টি হ্যান করানির সুযোগ পাসু ও গিরক গীতানক যেটা গিরে গীতানি এবং কৃষ্ণ মানায় ও তারেমি সাচারাং ভক্তি কাত করি আজিকার কৃষ্ণ কথা প্রবেশে কৃষ্ণ কথা আজিকার কৃষ্ণ কথা প্রবেশে মিকরুরি এবং কৃষ্ণ কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়া শ্লোকগত ব্যাখ্যাগত যদি ত্রুটি ঘটে থা যেগো জেপিতে থাই হনিয়ার এবং হুনতারা ও তার শ্রীচরণে ও ভগবত কৃষ্ণ মানায় শ্রীচরণে আমি প্রণতি জ্ঞাপন করি যাতে সংশোধন করিয়া হুনে দিনের কা বলিয়া বাঞ্ছা কল্প তরুর্ভশ্চ কৃপা সিন্ধু প্রিয়পচ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ। আজিকার পাঠে হ্যাঁ অরহান কুম্পে কৃষ্ণ ভক্তর মুং হেনাত মাঝে কৃষ্ণ ভক্তর মুং হেনার মাঝে পাঠর গো ও পাঠ হান কুম্পেত কিসাদে কৃষ্ণ ভক্ত যেটা বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়া মাতিয়ার বৈষ্ণব বলিয়া মাতিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে বৈষ্ণবের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দিয়া দিয়েছে বৈষ্ণব সম্পর্কে যেগো কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত কৃষ্ণ ভজনে যেগো রত ওগরে বৈষ্ণব বলিয়া মাতে দেশে মাতের হা রায় রামানন্দ রায় এবং
রায় রামানন্দ রায় মহাপ্রভুরা আঙ্করে হেলতা প্রভু দুর্লভ মনুষ্য জনম এহান পাসিগ দুর্লভ মনুষ্য জনম এহান পেয়া কুম্পেদ বিরাজ করুরিগ কামনা বাসনায় লিপ্ত কুম্পেদ হুসেন শাহর মন্ত্রীগ কুঙ্গ রায় রামানন্দ রায় অন্তে এ মনুষ্য জনম এহান পানার পরে কিহান সাধন ভজন করলে পরে এ দুর্লভ মনুষ্য জনমেগ দুর্লভে কোরআনিকা পাসি দুর্লভে মনুষ্য জনমেগ দুর্লভ দুইটা প্রভু মাতে দেখ মহাপ্রভু আজি রায় রামানন্দ ইয়ারি হুনিয়া মাতে দেন কিহা কিত্তাও কোরআনি দরকার না পরে এ মনুষ্য জনমেহান পানার পরে কিত্তাও কোরআনি দরকার না পরে হুদ্দা দুঃখান কার্যকর কিহান কার্য মাতে মাতেইল মহাপ্রভু মাতান গিয়া নিরন্তর কর নাম সংকীর্তন কর বৈষ্ণব চরণ সেবন দুই কর পাবি শীঘ্র ব্রজে রাধা গোবিন্দের চরণ এহান মাতানির পরে রায় রামানন্দ রায় সত্যরাজ দিয়ে কতি হারোয়া গেলা গাতা মহাপ্রভুয়ে দিল কামহা কার্যহান কহিয়া দুঃখান কার্য নিয়ম পারা কার্য না শুধু দুঃখান কার্য দেশে গো মহাপ্রভু মাতারান জ্ঞান সত্য ত্রেতা দাপরের দেখি আমার দুর্লভ মনুষ্য জনমেহান দুর্লভ জনমেহান উষাদে করিয়া কোটি কোটি জন্ম লক্ষ লক্ষ জন্ম নাও পে আয়ু নাও পাসি আয়ুহান কতিহান শতায়ুর বর্ষানি 100 বছর আয়ুহান পাসি গ কমপেই পাসিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্মে অষ্টাবিংশতি কলিযুগে জন্মনার পরে পাসি জন্মহান কয়দিনকার জন্মহান শতায়ুর বর্ষানি 100 বছর আয়ু সত্যদেতা দাপরের মতো কোন কোন ঋষির আয়ুহান কতিয়ান বলে মাতিয়ার লুমস ঋষির আয়ুহান কতিয়ান বলে মাতিয়ার কতিয়ান আয়ুহান আমি মাতে নারিয়ার আমি অনুমানে মাতেতে পারি আর কিয়ান বলে মাতে পারি আর লুমস ঋষির সারা গাড়ির মাঝে লুমে পরিপূর্ণ আছে গো এক কল্প এহান যুগ সহস্রানী পর্যন্ত এক কল্প বলে মাতের এক কল্প এহান অতিবাহিত হইলে পরে লোমা গাছ খুশিয়া পড়তো এর সাথে করিয়া তার গাড়িগত লুমস ঋষি গিরকে গর ঋষি গিরকে গর সমস্ত গাড়িগতরি পরিপূর্ণ লুম যেদিন খসিয়া পড়তো ওদিন আন লুমস ঋষির আয়ুকালে হ্যান লমইতই অর্থাৎ আয়ুকালে হ্যান কতিয়ানটি গল সে হ্যাঁ আমার গণিতিক ভাষায় লুমস ঋষির আয়ুহান কয়দিনকার আয়ুহানে হান আমি মাতানির ক্ষমতা নেই লম যেদিন খসিয়া লমইতই ওদিন হান লুমস ঋষির আয়ুহান লমইতই লোমা গাছ খসিয়া পড়ে তার যুগ সহস্রানী পর্যন্ত এগিরকে গো কৃষ্ণ ভজন করে তা কি সাথে করিয়া বটপাতাহান মুরগত দিয়া কৃষ্ণ ভজন করে তা বটপাতাহান কিতাবারে সজ্জন ভাগবত আগাই মাদের তা মনিবর অমাটিকির দিগল জন্ম হেন পানার পরে অমাটিকির দিগল আয়ু হেন পানার পরে বটপাতাহান মুরগত দিয়া কৃষ্ণ ভজন করর আমাদের কৃষ্ণ ভজন করার মাঝে পর্ণকুটি লাও পাতালক যদি সময়হান যদি না খেদিং বললেও পাতালক কুটিরা গ্রহণ করে ওদের কৃষ্ণ ভজন করে পারর গিরক মনিবর অবে মাঝে লুমশ্রী শ্রী মাতেরান কি হা যেগর বয়সান আমার গণিতিক ভাষায় মাথা নারিয়ার এ গিরকে কই মাতেরান কি হা কয়দিনকার জীবন হান পাশু এ পাশু জীবনে হান মাঝে যদি কৃষ্ণ ভজনের ব্যতি রেখে কৃষ্ণ ভজনের তরি যে সময় হান বিয়োগ করিয়া মোর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যর কা বলিয়া মোর দেহগর আনন্দর কা মোর দেহগর অক্ষর কা বলিয়া মি যে গর্গ গ্রহণ করতো পর্ণকুটির গ্রহণ করতো এর সময়ে আনতে কৃষ্ণ ভজনের তরি আলাদাই আজিত গা বিয়োগ আজিত গা দাদা গাইয়া পাশু দুর্লভ মনুষ্য জনমহান 84 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করিয়া পাশুগত দুর্লভ মনুষ্য জনম হেনা তরি মিকু বাহানো মুহূর্ত হানো গোবিন্দ ভজন ব্যতীত মি অতিবাহিত না করতো দাদা গাইয়া কই দিনকার পাশু জীবনে হা ইমে বটপাতা হান মুরগত দিয়ে ইমে কাটা পারতো যাতে কৃষ্ণ ভজন ব্যতিক্রম না ঘটক বলিয়া যে লুমশ্রী শিয়ার মাতে দেশে লুমশ্রী শিয়ার মাতে দিল মাতিয়া কৃষ্ণ ভজনের তো আমি দুর্লভ মনুষ্য জনমিয়ানের পাশি জনমান কয়দিনকার জনমহান মাতিয়ার কি হার আর যে জগতের মধ্যে জগৎ জনময়া শ্রীমদ ভগবত গীতাতে মাতে দেহে ধ্রুব সত্য আর মাতে দেশে কারে অর্জুনের মাতে দেহে পার্থব অর্জুন এ জগতের মাঝে যেটা জনময় দ্বারা এটা ধ্রুব সত্য আর কি জাতস্য ধ্রুব মৃত্যু জাতস্য যেগ জরমর সাংখ্য দর্শনের মধ্যে মাঝে জরমর যেগ জাতস্য ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুব সত্য হান একদিন মরণ হান ও মরণ হান কয়দিনকার হা এহান পরিষ্কার করি আজি ভাগবতিকারে মাতে দেহে তা কলিযুগর পাশি জনমান কুম্পাকা পাশিগ অষ্টাবিংশতি কলিযুগে আজিকার যুগে হান কততম যুগ হান অষ্টাবিংশতি কলিযুগ 28তম কলিযুগ হান চলে আজিকার যুগে
28তম এর আগে 77 তারপরে হ্যাঁ 77 তারপরে 28 করুম গত হয়ে গেছে গো কলিযুগে 27 করুম গত হয়ে গিয়া আজি অষ্টাবিংশতি 28তম কলিযুগে চলেছে গো 28তম কলিযুগে পাঁচু দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হ্যাঁ 28তম কলিযুগে হ্যাঁ বাজে পাঁচু দুর্লভ মনুষ্য জন্মে হ্যাঁ এ মনুষ্য জন্মে হ্যাঁ যদি কালে ভদ্রে ব্যতিক্রমে যদি একরম ঘাটের পারে গেলে গা পরে এতে হয়ে গেল আর একরম ফিরিয়া নাই তা জিতেঙ্গাই জ্ঞান অবধারিত হান প্রত্যেক জন আগো জাতশত্রু মৃত্যু যে জরম সিয়ে করতা ও ঘাটের পরে জিতেঙ্গাই জ্ঞান অবধারিত হান ধ্রুব সত্য হ্যাঁ এ ধ্রুব সত্য হ্যাঁ এ ধ্রুব সত্য হ্যাঁ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হ্যান বাজে নিয়ম পারা আয়ুকাল নাও পাসি 27 বছর 100 বছর আয়ু পাসি গো তাদেরকে এ 100 বছর আয়ু হ্যাঁ এই 100 বছর আয়ু হ্যাঁ নিকা যদি গোবিন্দ চিন্তন করিয়া ও আনিল গোবিন্দর ধাম পর্যন্ত ফইতা আইয়া কিনা সন্দেহ আছে তাতে কইয়া এ দুর্লভ মনুষ্য জন্মিয়ান পানার পরে সত্যত্রে তার দাপরর দেখি কোটি কোটি যুগ এবং লক্ষ লক্ষ যুগ আমি পেতাঙাই হান নাগই তাতে কইয়া পাসিয়ান কইয়া মাতারাঙ্গিয়া গ্রন্থাকারে মাথায় দেহে 27 বর্ষানি 100 বছর আয়ু নীতিশাস্ত্রের মধ্যে মাথায় দেহে তাতে 100 বছর আয়ু এই 100 বছর আয়ু হেন মাঝে 100 বছর আয়ু হেন মাঝে গোবিন্দ ভজন উষাদে করিয়া যুগ জাগ তপস্য এটা করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণ সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির মতো সময় হান না গই তা তো কইয়া মহাপ্রভু মাদের দা ও যুগে যেতে পারেছিলা এক কলিযুগান সম্ভব নাই তো তা তো কইয়া রাই রামানন্দের মাতার জ্ঞান রাই রামানন্দ সত্যত্রে তার তারপর দেখি যাগযজ্ঞ কীর্তন করানি না লাগতো কলিযুগে হদ্দা কলিযুগে শ্রেষ্ঠ হান গিয়া যজ্ঞানং জপযজ্ঞ আসমি কলিযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হান গিয়া যে জপ করে ওর সাথে যাগযজ্ঞ তপস্যা তা করানি না লাগতো তা তো কইয়া কলিযুগে ও যুগে যেটা ও যুগে যেটা বাস্তব আছিল ওটা কলিযুগে করানি না লাগতো ও যুগের যেটা ওটা পঞ্চবর্জন করানি করিয়া কৃষ্ণ ভজন করানি লাগতো পঞ্চবর্জনের মধ্যে কিতা কিতা বলি আমাদের দেশে অশ্বমেধ গবালম্ব সন্ন্যাস ফলপৈতৃকম দেবরেন সুতৎপন্ন কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েত কলিযুগে 5 স্থান বর্জন করে কৃষ্ণ ভজন করানি কে বলি আমাদের দেশে ও যুগে যাগযজ্ঞের মধ্যে কিতা করলা অশ্বমেধ যজ্ঞ করলা গমেধ যজ্ঞ করলা যে সময় মাঝে অশ্বগ আহুতি দেলার পরে শত সহস্র অশ্ব নিকালা পারলা মন্ত্র শক্তি আছে গমেধ যজ্ঞ করলা গ আহুতি দিলে পরে শত শত গ নিকালা পারলা কলিযুগে আজি আহুতি যদি দেনা হয় অনিলে গবদে পরিণত হইতে হয় তাতে কলিযুগে যাগযজ্ঞের মধ্যে ও যজ্ঞতা হাবি বর্জন বলে আমাদের দেশে যাগযজ্ঞ কলিযুগে পঞ্চযজ্ঞ যেটা যেটা যজ্ঞ আছে যজ্ঞ হাবি কলিযুগের যজ্ঞ কি আর মাদের আছে যজ্ঞানং জপ যজ্ঞাসময় নাম সংকীর্তনে হ্যাঁ জপ করানি কলিযুগে শ্রীমদ ভগবত গীতাতে মাদের এটা যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হন গিয়া যজ্ঞানং জপ যজ্ঞাস্মি শ্রীমদ ভগবত গীতার 10ম অধ্যায়ের মধ্যে মাদের এটা যজ্ঞানং জপ যজ্ঞাস্মি কৃষ্ণ নাম জপ করানি অনর্কা বলিয়া রায় রামানন্দের মাতেরান গিয়া সত্যত্রে তো দাপর দেখি যাগ যোগ এটা কীর্তাও না লাগতো তপস্যা দিয়ে কীর্তাও না লাগতো কৃষ্ণ নাম স্বর কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে পরে কি হার দুহান কার্য দিল আহান কি হার কর নিরন্তর কর নাম সংকীর্তন কর বৈষ্ণব চরণ সেবন এ দুহান কার্য দিল হা এ দুহান কার্য দেনার পরে রায় রামানন্দ সত্যরাজ দিয়ে গিয়ে নিকলা হান কি হার বাবারও সত্যত্রে দাবর মতো যাগযজ্ঞ তপস্যা দিয়ে কীর্তন না লাগতো কত সহজ করে কৃষ্ণ পানা এবং মাতলোহান কি হা পাবে শীঘ্র ব্রজে রাধা গোবিন্দের চরণ কুম্পে গিয়া পেইতা গিয়া কুম নিত্য ধামান কোন নিত্য ধামান যে নিত্য ধামানার মাঝে গেলে গা পরে আর এখন ফিরিয়া নাই তারা ও নিত্য ধামান লেপ করিয়া মাথা দেবে মাতারান গিয়া রাধা গোবিন্দের নিত্য আদি কুম্পে পাবে ব্রজে ব্রজভূম বৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দের যুগল চরণ সেবা পেতে বলিয়া কত সহজ করে মাতে দের বেললো এহার মাতানির পরে রায় রামানন্দ রায় কিত্তাও চিন্তা না করিয়া গেলে গয় আজ ঘরে গিয়া চিন্তা করে গেতা আহান কার্য মাতলো হানতে গিয়া নাম সংকীর্তন নাম সংকীর্তনে থাকে 16 নাম 32 অক্ষর 16 নামে 32 অক্ষরে 16 নামে হান কম্পিত আছে হ্যাঁ কি সাথে করি আহাসে তাতে 16 নামে হ্যাঁ তিনহান নাঙে নাং তিনহান নাঙে 16 নাম তিনহান নাঙে 16 নামে এবং 32 অক্ষর তিনহান নাঙে 6 অক্ষর 6 অক্ষরে 16 নাম এবং 32 অক্ষর করাইল এই তিনহানে নাঙে হ্যান মাঝে হরিনামে হ্যান জপ করানি হ্যানতে হার পেলা জপ করানি ও সময় হরিনামে হ্যান উচ্চস্বরে উচ্চারণও করেছিল হরিনামে হ্যান জপহান হ্যান সাধু ঠাকুর আহানির পরে এহানের উচ্চস্বরে সংকীর্তন করানি করলাম সাধু ঠাকুর আহানির পরে জপ করানি করলা নিরন্তর নাম সংকীর্তন নামে সংকীর্তন জপ করে কিন্তু বৈষ্ণবে গতে কি সাধে গো
দ্বিতীয় কার্যহান জিহান ছিল বৈষ্ণবেগ কিসাদেগ বৈষ্ণবেগ চিনলে হেমি বৈষ্ণবেগ সেবা করতো না কার্য দিয়হান পূর্ণ করলে হেমি মাত্তু নাই প্রভুরাঙ্গিয়া প্রভু মি কার্য দিয়হান পূর্ণ করলু গোবিন্দ ধামে গিয়া গোবিন্দ ধামে এবং গোবিন্দ প্রাপ্তির উপযুক্ততা কার্য দিহান মাত্রে দিয়হান করলু বলে আমি মাত্র গাহা নিশ্চয় দিয়হান কার্য দ্বিতীয় কার্যহান করে না লুহান্তে দ্বিতীয় কার্যহান করে না লুহান্তে আজি মহাপ্রভুরে পরের বছর যে বাগা কুলিন গ্রামে যে বাগা দেখা হয় অবে মাঝে আঙ্কর হেন প্রভু কার্য দুহান দিলে ওহানের মাঝে যে কার্যহান দিলে ও কার্যহানের মাঝে যেহান বৈষ্ণবের চরণ সেবা বলি আমাদের দিছিলে যে বৈষ্ণবের চরণ সেবা বলি আমাদের দিছে ও বৈষ্ণবকে নিরূপণ করে নাড়লু বৈষ্ণবকে চিনে নাড়লু কি সাথে বৈষ্ণব করে সেবা করলে পরে মোর কার্য দিয়ান পরিপূর্ণ ওইটা পরিপূর্ণ ওইলে পরে মন মানব জনমে গো বিষয় বাসনার জঞ্জালে গত মাঝে বুর্দিয়া আসিল রায়রামানন্দ কি সাথে করিয়া বিষয় বাসনার জঞ্জালে গত নিকুলিয়া গোবিন্দ ধামে গিয়া ভৌনি উপযুক্ততা এবং গোবিন্দ ধাম এবং গোবিন্দ ভজনের উপযুক্ত দেহ গোপিত কথা এবং তাতে ও গোবিন্দ ভজনের উপযুক্ত দেহ পানার মতো যে দ্বিতীয় কার্য আনতে করে নাল্লু হানতে প্রভু দ্বিতীয় কার্য আন কি সাথে করিয়া বৈষ্ণব চিনে নাল্লু মহাপ্রভু আবার সঙ্গে সহজ করে আমাদের এটা যার বদনেতে নাম সংকীর্তন হয় তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কি সাথে যার নাম যার থতাহানাত নিরন্তর নাম সংকীর্তন থতাহাল যে বাগা মাতেদের ওই মাঝে সহজ বলিয়া নিন করিয়া গিয়াবারও চিন্তা করিয়ার গা ওই মাঝে নিরন্তর নাম সংকীর্তন যে গড় থতাহানার মাঝে কঠিন আছে বিষয় হা কিসাদে জনগয় নিরন্তর নাম সংকীর্তন করার গ মোর শতায়ুর বর্ষানিয়া যদি নিকা যদি বৈষ্ণব চিন্তন করুরি বৈষ্ণব পরীক্ষা করার যাওরিগা অনিলে কোনোদিন বৈষ্ণবে গ পরীক্ষা করতে করতে মোর জীবন জিয়াজিত হিয়া আমি বৈষ্ণব চিনানি উনাইতে বৈষ্ণব সেবা উনাইতে পরের বছর যে দেখা হইল মাঝে প্রভু পাশু দুর্লভ মনুষ্য জনমান কৃষ্ণ ভজন করার নিকা বলিয়া পাশি দুর্লভ মনুষ্য জনমান এ মনুষ্য জনমান পানার পরে যে গো বিষয় বাসনার জঞ্জালে বুর্দিয়া আছে গো বিষয় বাসনার জঞ্জালে গো তোর নিকুলিয়া কিসাদে করিয়া কৃষ্ণ ভজন করার নিকা বলিয়া কিসারে কৃষ্ণ ভজনের পথে গো যে গো কাম করার নিকা বলিয়া আইতারা শরণাপন্ন যে গো ওইতারা আশ্রয় যে গো লইতারা প্রভু ওগরে কইনা কই ঠেক পড়তে গো না বাগা দিয়া ইজ্জু পথে গো বাগাতে নাই হবা বিষয় বাসনার জঞ্জালে গো তোর নিকুলানিয়ান প্রভু কত কঠিন আছে গো এ কঠিন পথে গো তোর নিকুলিয়া আয়া প্রভু তোর সান্নিধ্যে যে গো আইতারা ওগরে যাতে সঠিক পথে গো বাগাতে না যাতে কৃষ্ণ ভজনের উপযুক্ততা বা দুর্লভ মনুষ্য জনমে দুর্লভ মহাপ্রভু হবে মাঝে মাতার তাহা আর কইনা কই ঠেকি ইয়ারি দিয়া নামাতয় লেপয়া যে বাগা ইয়ারি দিল মাঝে মহাপ্রভু মাদের জ্ঞান বৈষ্ণব উগরে চিনিস যাহার বদন দর্শনে মুখে আসে আমার কৃষ্ণ নাম তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান যাহার বদন দর্শনে যে গরম মেথঙ্গান দর্শন করলে পরে যে গরম মেথঙ্গান দেখলে পরে মর্দা যদি ইচ্ছাও না থাক কৃষ্ণ কথা উচ্চারণের আজকে ওই ব্যোমবদনে ওই মেথমহানের শক্তিতে আজকে মোর দেখি অধ্বংস আগর থতাহানা তো কৃষ্ণ কথা বর্ষণ কর শক্তিহান কার্তা কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ মানাই বলতারা তারতা তাতে কইয়া যে গরে বদন দর্শনে মোর থতাহানের মধ্যে শত বাধা যদি থাইলে পরেও শত বাধা বিদীর্ণ করিয়া এটা অতিক্রম করিয়া যে গয় আখ্রুম যদি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে পারে অনিলে ওজন গো জেগরে বদন দর্শনে মেথঙ্গান দর্শন করার পরে মর্থতার নামে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ওজন গো বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ গো বৈষ্ণব প্রধান গো তাতে ও গিরগর যদি ও বৈষ্ণবের যদি চরণ সেবা করে পারো ও বৈষ্ণবের যদি সেবা করে পারো অনিলে নিশ্চিত ভাবে চৈতন্য চরিতামৃতকারে মাতা দেহে তাকিতা নিশ্চিত হয়ে রাধা গোবিন্দের যুগল চরণ সেবা পেতে গা অন্তে হোক ইহকালে হোক গোবিন্দের চরণ খইয়া পানার উপযুক্ততা পেতেই যদি বৈষ্ণব চরণ সেবা দাদা কইয়া আজিকার একাদশীর উৎপন্না একাদশীর ব্রত উপবাসে আজি তিলদেশী কৃষ্ণ মানায় মঙে হেনের মাঝে আজি তিলদেশী কৃষ্ণ মানায় কি সাথে তা বৈষ্ণব ভক্ত বলতারা উদারতা দূর দূরান্তে স্থানে বিভিন্ন স্থানের তরি আজি যেটা তিলদেশী আজিকারে ভাগবতের সঙ্গে যেটা তিলদেশী প্রত্যেকে জনাই আজি বৈষ্ণব প্রিয় ভক্ত বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত কৃষ্ণ মানায় এ কৃষ্ণ মানায় মঙে হের মাঝে যদি কোনো জন আগ যদি ইচ্ছা করে কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ আগ লেলেক করিয়াও বর্ষণ করতো বলে যদি চিন্তা করিয়া থাক আজি বৈষ্ণবের শক্তিতে
কৃষ্ণ মানায় শক্তিতে ইচ্ছা করে ব্যক্তিগর ইচ্ছা আনো সম্ভব না আজি বৈষ্ণবপ্রিয় ভক্তর শক্তিতে আজি প্রত্যেকে কথায় কৃষ্ণ কথায় পরিণত হইতে হয় যদি ইচ্ছা থাক আজি কৃষ্ণ কথায় পরিণত হইতে আজিকার এই কৃষ্ণ কথা আজিকার কৃষ্ণ কথার আসরে ঘরে মাঝে আজিকার যে কৃষ্ণ কথা প্রবচন এই প্রবচনের মধ্যে কৃষ্ণ কথা প্রবচন করবিদাই গঙ্গ বৈষ্ণবপ্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবপ্রিয় ভক্তই কৃষ্ণ কথা মাতুই দেয় বৈষ্ণবপ্রিয় ভক্তই কৃষ্ণ কথা আস্বাদন করতে হয় যে সাথে শ্রীমদ ভগবদ গীতা হান মাতারেন গিয়া শাস্ত্রম একম শাস্ত্রহান আখ্যান পুরাণ 18 হান শাস্ত্রহান আখ্যান পুরাণ 18 কি সাথে শাস্ত্রহান আখ্যান দেবকী পুত্র গীতম একম দেবকীর পুতক যে বেই মাঝে এলা দিয়া পারেছে কি সাথে তালৌরি বেদে বেদান্ত শাস্ত্র উপনিষদ লৌরি এলা দিয়া দেছে কার মুখানা পার্থবর্জনের মুখানা শাস্ত্র মেঘ যে শ্রীমদ ভগবদ গীতা হান পাঠ করলে পরে গোবিন্দ ভগবান সন্তুষ্ট ওর তাতে আজকে কোম্পের মাঝে আজকে শ্রীমদ ভগবদ গীতা হান পাঠ যে বের মাঝে আগদে আজকে বৈষ্ণবপ্রিয় ভক্ত আগর আত্মার সদ্গতি কামনা এবং ওই উপলক্ষে আজিকার যে কৃষ্ণ কথা প্রবচন আজিকা যেহান একাদশী ব্রত উপবাস আজিকার একাদশী আর মাতেরান গিয়া আজিকার একাদশী হা বছরান মাঝে পেয়ারটা কইহা 24 হান একাদশী শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ মিডিয়া 12 হান মাহার মাঝে দুহান পক্ষের মধ্যে প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে এক এক একাদশী কৃষ্ণপক্ষের একাদশী আনথা শুক্লপক্ষের একাদশী আনথা প্রত্যেক একাদশীর নামকরণ আছে 24 হান একাদশী আজিকার একাদশী আন পেয়ারটা বছরান মাঝে আক্ষরম আজিকার একাদশী আর মাতেন গিয়া উৎপন্না একাদশী আজিকার একাদশী আগদে মহান কি সাথে মহা মার্গশীর্ষ শ্রীমদ ভগবদ গীতার মাথায় গিয়া মাসানাং মার্গশীর্ষম অহম অমৃতম কুসুমাকার দশম অধ্যায়ের মধ্যে বিভূতি যুগের মধ্যে মাথায় দেহতা মহা মধ্যে হাবিত্র শ্রেষ্ঠ বাহান কুংহান মার্গশীর্ষ অমৃত কুসুমকর আজিকার মাহার মাঝে লোপকর মাঝে ভান্ডার গো বেলিয়া আসিলাম ও ভান্ডার গো পরিপূর্ণ হচ্ছে ভান্ডার গো আজি কাকর টাঙাই গো আজি গড়ে যে কাকর টাঙাই বলি আমাদের গিয়া ও স্বর্ণময় ভান্ডার গো আজি প্রত্যেকে ঘরে ঘরে কাকর টাঙাই গো জেগর মাঝে শ্রী লক্ষ্মী দেবীর স্বরূপাহার লক্ষ্মী দেবী ইমাগীতানগর পূজার মধ্যে আমি মাতিয়ারান কিহান ধন্য রূপা স্বরূপা দেবী সর্বেশাং প্রাণদায়িনী জগতের মাঝে প্রত্যেকে জীবের প্রাণ দায়িনী ইমাগীথানকরে অন্নপূর্ণা গীতানকরে তুলতাঙ্গাই মহান এপির মাঝে পরিপূর্ণ লপগত আছে এপির মাঝে তুলতাঙ্গাই মহান মাঝে ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আছে ও মার্গশীর্ষ অমৃতম কুসুমাকরম শ্রীমদ ভগবদ গীতাতে মাঝে আছে ও মহাহান পরিপূর্ণ সর্বেশং লক্ষ্মী রূপা দেবী লক্ষ্মী রূপেণ সর্বেশং প্রায় প্রাণধায়িনী ইমাগীধানগর পূজার মধ্যে মাতিরান গিয়া স্থিরত অন্তম হীন ভূতা গৃহে কামপ্রদা ভব ইমাগীধানগর আরাধনার মধ্যে কুম্পাকা আশ্বিন মাসেও পূজা করি চৈত্র মাহাতেও পূজা করি ইমাগীধানগর আরাধনার মধ্যে মাতিয়ারান আজি ধন্য অধিষ্ঠাত্রী ইমাগীধানগর লক্ষ্মী গীতানগর করে মাতিয়ারান গিয়া স্থিরত অন্তম হীন ভূতা স্থিরত অন্তম ইমাগীধানক মোর দেহগর মাঝে স্থির হইয়া থাক শুদ্ধ মোর দেহগত নয় গৃহে কামপ্রদা ভব মোর গৃহের মধ্যে লক্ষ্মী স্বরূপে মোর গৃহের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত ইমাগীধানক্তি থাইতে ততদিন পর্যন্ত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বজায় থাইতে কথা তো কইয়া ইমাগীধানক আজিকার দিনে আশ্বিন মাস মাঝে পূজা করে দেব পরিপূর্ণ হইলে পরে ইমা গৃহে কামপ্রদা ভব কুম্পে স্থিরতন্ত মোর অন্তকাল যেদিন অন্তকাল পর্যন্ত আহিত যতদিন পর্যন্ত ইমাগীধানক তি মোর দানা গয়া থাইতেই ততদিন পর্যন্ত প্রাণে গো পেইত গো প্রাণে গো জিংতাই থাইতে গো আজিকার গিরগে গো ইমাগীধানকর দানা গলময় এ জগতে আন বেলিয়া জিতে গা বাধ্য হাপি জিতে গিয়া গো দাদা গয়া ইমাগীধানকর আরাধনার মধ্যে মাতিয়ার গিয়া যতদিন পর্যন্ত জিংতাইয়া থায়া কতদিন পর্যন্ত জিংতাইয়া থায় স্থিরতন্দম হীন ভূত্বা ইমাগীধানক স্থির হইয়া থাদিক অন্তকাল পর্যন্ত মোর অন্ত সময়হান পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত ইমাতি থাইতে ততদিন পর্যন্ত মোর অন্তকাল এন্টি করি দেই শ্রীরদন্দম হীনভূতা গৃহে কামপ্রদা ভব যেহান কামনা করিয়া ইমাগীধানক তরে সেবা করিয়া হাপিতরি লক্ষ্মী স্বরূপা ইমাগীধানকরে মোর গৃহে পর্যন্ত বড়িত স্থিরদন্ত পর্যন্ত দাদা কইয়া ও ইমাগীধানক
ওই মাগিধানক আজি পরিপূর্ণ হইয়া আজিকা কাকরিয়ার মাহাহান ইহা অমৃতম কুসুমাকরম মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ মাহা। এই অগ্রহায়ণ মাসের আজিকার যে একাদশী এখানের মাঝে উৎপন্ন একাদশী, অন্য কোন একাদশীর উৎপন্ন বলিয়া নাম আছে, অন্য কোন একাদশীর উৎপন্ন বলিয়া নাম আছে, আজিকার এখন উৎপন্ন একাদশী হা। এই উৎপন্ন একাদশী হা এ আজিকার মার্গশীর্ষ অমৃত, আজিকার মার্গশীর্ষ এ মাহার মাঝে বছরের মাঝে 8 দিন পেয়ার হা। 24 একাদশীর 24 নামকরণ আছে, পার্শ্ব উত্থান এর সাথে শয়ন এর সাথে করিয়া 3 উদ্যোগ জগন্নাথ দেবের একাদশী 3 এর সাথে করিয়া 24 একাদশীর 24 নামকরণ হাব্বি একাদশীর জ্যেষ্ঠাহান অধ্যায় আজিকারে উৎপন্ন একাদশী বছরহান আমাদের জ্যেষ্ঠা। এ বছরে হ্যাঁ শ্রীমদ ভগবত গীতা যে বাগা বর্ষণ করেছিল অপি মাঝে আজিকার মাহান বছরের পৈলাকা মাহাহান, আজিকার মাহাহান বছরে হানার পৈলাকার মাহা সুরতরা যাই যে বাগা পূজা করিয়া নববর্ষণে যে বাগা মধ্যে নববর্ষণ করলো বলিয়া 12 বৈশাখ মাহা নববর্ষ এবাগা পর্যন্ত নববর্ষ বলিয়া মাতিয়া যে বাগা ইহান মার্ঘের মধ্যে হাবিত্তরে শ্রেষ্ঠ মাহান হাবিত্য জ্যেষ্ঠ মাহান বলিয়া যে অমৃত কুসুম অগ্রহায়ণ মাহা, এই অগ্রহায়ণ মাহা হেনা কম্পেট উৎপন্ন একাদশী। উৎপন্ন একাদশীর উৎপন্ন যেদিন অছিল অহনরে উৎপন্ন একাদশী কুম্পাকে উৎপন্ন অছিল, কুম্পাকে উৎপন্ন অছিল এ একাদশী ইহা সত্যযুগে তালঝঙ্গা চন্দ্রাবতী পুরীতে তালঝঙ্গা বলিয়া অসুরাগ আছে, পরম বিক্রমী অসুরগ, যে অসুরগর পুতকর না খাই তাই মূর অসুর, এ মূর অসুরগ বাপকরান্ত জিঙে বিক্রমী এগো যুদ্ধ করব মানু না পার, তার যুদ্ধের স্বাদ পূরণ করা নেই। ওই যে দৌলু সিং যেটা আসিলা স্বর্গরাজ্যত্তরে যার লগে মোকাবিলা করানির মতো কোন উপযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্রান্ত করিয়া কোন দৌ নেই। দৌলু সিং আজিকার এ মূর অসুরে এ অসুরে মুখারের মাঝে উপস্থিত করে কোন অসুর নেই আসিলা। ওই যে দৌতা নিজের রাজ্য বেলাইয়া দাব দিয়া ভগবান বিষ্ণুরাং যে পাকা মাতলা মূর সুরর অত্যাচার আমি টিকে নানলাম, প্রভু আমারে রক্ষা কর বলিয়া মাতানির পরে মূর সুরের প্রভুদে অসুরে কোন সময় প্রভুদে নাওয়া করতারা দাদা কইয়া মূর সুরের লগে ভগবান বিষ্ণুর যুদ্ধ বছরের পর বছর অমাটিকাবি বলবান অসুরগ, এ অসুরেগ আজি ভগবান বিষ্ণুর লগে এ জগতে হেনের মাঝে 3 গুণের মধ্যে পালকে গুণে হ্যান শতগুণের অধিকারী ভগবান বিষ্ণু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মাপুগর অংশ হান এগুলোর লগে যে বাগা যুদ্ধ করতে আজিকার অসুরে গুয়ান থাইয়া পড়িতা মূর্ছাইয়া পড়ানির পরে ভগবান বিষ্ণু বিশ্রাম করানির কে বলিয়া বদারিকা শ্রমে তৃপ্তি বলতে গুহার মধ্যে গিয়া বিশ্রাম করল গান্ধে ওয়ান থাইয়া পড়িলান্তে এগো আর কোরআন উঠতে আর যেগো যুদ্ধে পরাজিত নাইলে পরে দেহ পতন না নাইলে পরে ওয়ান থাইয়া পড়িল এবং মূর্ছাইয়া পড়িল আরেকক্ষণ কোন যুদ্ধ হইতে ভগবান বিষ্ণু বিশ্রাম করার গেল গুহাগর মাঝে বদারিকা শ্রমের যে গুহাগ আছে তৃপ্তি এ গুহাগত যে বাগা বিশ্রাম করার গেলগা এগো যে বাগা 12 হজা কইয়া মূর্ছান 12 চেতন পেয়া 12 ভগবান বিষ্ণুরে বিচারতে গিয়া পেইলগা ও বদারিকা আশ্রমের মধ্যে ভগবান বিশ্রাম করা নিদ্রায় নিদ্রিত আছে গা। আজিকার এই মূল সুরে অসুররা আইনও নেই, অন্যায়ও নেই, নিয়মও নেই, নীতিও নেই, কিত্তাও নেই, তার যেহান লক্ষণ ও লক্ষণ কিয়ান মানু প্রদান করানি অন্যায় দেই তানুর আইন। ভগবান বিষ্ণু নিদ্রাই আছে এগো নিদ্রা তোরই জাগানি না লাগতো তা তোকে ভগবান বিষ্ণুর যে আক্রমণ করানি কা বলিয়া গেলগা। ভগবান বিষ্ণু এ জগতে হানার ব্রহ্মাণ্ড এগর পতিগ ও পতি গিরগ অগ সহজ গনা তা গুঞ্জিলেও গুঞ্জার না গুঞ্জার গনা কইহান্তে যেবাকা মূর সূর্য যেবাকা আক্রমণ করানি কা বলিয়া গেলগা। অবি ভগবান বিষ্ণুরাং তোরি আরেক অপূর্ব নারী মূর্তি আগানি করলি, অপূর্ব মূর্তি আগানি করলি ও নিকুল্লি মূর্তি গল আজি মূর সুরের লগে যুদ্ধ করতে
আজি মূর সুরে বি মাঝে পতন ঘটিল বি মাঝে এ মূরে সুর কতিয়ান বিকট মূর্তি গছিল এগো যে বেগা পতন ঘটিল অবে বদারিকা শ্রমে আর নিকরা নিয় কল্লবি মাঝে ভগবান বিষ্ণু নিদ্রা হান যে বেগা জাগিয়া দে হেরতা কিতা আজি এ বেয়া পায় গো কুম্পেত্য আইলি গো যে মূর সুর পর্বত গো পারাইয়া পড়েছে হা এও কিসা দেখে এগোতে মল্ল যুদ্ধ করিয়া এগোতে মূর্ছে পড়েছিল এগোতে পতন করেছে আজি এ গীতানকে গল লগে ইয়ারি পরি দের মাঝে পরিচয় পত্র দের মাঝে পরিচয় সঙ্গে যাবে অবি মাঝে আজি একাদশী আজিকার গীতানকে গয় মাতে রিহান কি হ্যাঁ প্রভু এ অসুরে গই যাবে প্রভুরে আক্রমণ করার নিকা বলিয়া আহিল অবি মাঝে প্রভু তরিগা রিগত্তরি অপূর্ব শক্তির সঞ্চার হয় যে শক্তির তরি এ দেহ নিকুলে সুগমি অসুরে পতন ঘটুয়া সুতা কেবলমাত্র ভগবান প্রভু তোর শক্তি মোর মধ্যে আজি নিচ্ছুরিত অইলার মরে এ শক্তিহান পরিপূর্ণ অইলতা তাকে এ শক্তিহানে মিয়াজি এ অসুরে ঘরে বোধ করে পারলুতা না থাকয়া আজি যুগে যুগান্তরে আজিকার এ তিথিতে যে জনগ প্রভুর সেবা করে পারতায় প্রভুরে চিন্তন করে পারতায় প্রভুর গুণগান গাইতায় প্রভুর রস করতে কীর্তন গুণকীর্তন আদি করিয়া আজিকার দিনে হ্যাঁ মাঝে যে কৃষ্ণ ভজন করতায় ও জনগ বিষ্ণু লোক মমপান্তে বিষ্ণুনা সহমুদতে এহান বোরহান দেয়া আজিকার দিনে হ্যাঁ মাঝে একাদশী নামে আখ্যায়িত তিথি বিচার মতে প্রত্যেক তিথির মধ্যে 15 তিথির মধ্যে পূর্ণমাসী এবং অমাবস্যা এর তিথি 17 তিথির প্রত্যেক তিথির ব্যাখ্যা আছে কথা থাকে আজিকার একাদশী তিথি ব্যাখ্যার মধ্যে আজিকার এ তিথির ব্যাখ্যার মধ্যে মাতেরান জ্ঞান আজিকার তিথি কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভজনের কাবুলিয়া দিয়া দেশে গো যে সাদে সৌভাগর্তা ইমায় গো যে সাদে প্রয়োজন সৌভাগর্তা ভূমিষ্ঠ সৌভাগর্তা কোনো আত্মীয় স্বজনে এ সৌভাগর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে না তারা অমৃতত্ব করিয়া এ সৌভাগর্তা কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে না তারা এবং রুগিয়াগ নোয়ারা ব্যক্তি আগর্তা ঔষধ ছাড়া হজক ছাড়া কোনোটাই পূরণ করে না রে তদ্রুপ ভাবে কৃষ্ণ ভজনের গোবিন্দ ভক্তদার্তা আজিকার একাদশী তিথিহা তিথিহা যে সাথে সৌগর্তা মালকগর প্রয়োজন আছে যে সাথে নোয়ারাগর্তা ঔষধের প্রয়োজন আছে তদ্রুপ ভাবে আজিকার একাদশী তিথিয়া প্রত্যেকে কৃষ্ণ ভক্ত আগরকা বলিয়া ও মালজ্ঞ স্বরূপ ঔষধি স্বরূপ প্রত্যেক কৃষ্ণ ভক্ত আগরকা বলিয়া এই একাদশী তিথিয়ান প্রয়োজন পড়ো যে জন্ম আজিকার তিথিতে কৃষ্ণ ভজন করিয়া থাক কৃষ্ণ ভজনের ফলে মাত্রান কি অনাদিকাল সঞ্চিত পাপরাশিয়ান ভজনে সাধনে যজ্ঞে ব্রতে তপস্যায় স্খালনার কেবলমাত্র একাদশী ব্রত উপবাসে সমস্ত পাপাদি তরি মুক্ত অয়া সমস্ত পাপাদি তরি মুক্ত আমাদের বিষ্ণু লোক মবান্তে বিষ্ণুনাথ শ্রীমদ ভগবত গীতাতে মাতে দেশে ব্রহ্মপুরাণে মাতে দেশে স্কন্ধ পুরাণে মাতে দেশে এবং নারদের সংবাদে মাঝে দেশে কিসাদে গ্রন্থ আনাতে নামাজ আছে এমন কোন গ্রন্থ নেই আজিকার একাদশী তিথির মাহিত্য এই একাদশী তিথি মাহিত্য এর মাঝে একাদশী তিথি আর মাঝে বিচারের মধ্যে একাদশী তিথিয়ানের বিচার আজিকার তিথিয়ান মাঝে মাতেরান কিয়া এই একাদশী তিথিহা আজি বিষ্ণুরান্তরী উৎপন্ন অশীল তিথিয়ান বলিয়া আজিকার এই তিথিহা বিষ্ণুরান্তরী উৎপন্ন আছে বলি আমাদের উৎপন্ন একাদশী আজিকার একাদশী তিথিয়ার নাঙ্গানিতায় উৎপন্ন একাদশী মুরসুর বোধে গিয়া বিষ্ণুরান্তরী উৎপন্ন আছে বলি আজিকার তিথিয়ার আজিকার মার্গশীর্ষ মাসের আজিকার একাদশী তিথিয়া উৎপন্ন একাদশী নামে আখ্যায়িত এই একাদশী হান ব্রতে সমস্ত পাপ এবং এই বছরের মধ্যে একদিন পেয়ার আজিকার বৈষ্ণবেগর ভাগ্য হ্যান কতিহান অহু ভাগ্য যে একাদশী বছরের মাঝে একদিন অপেক্ষা করিয়ার গো ও তাও কুঙ্গ যে গো হারপি তারা সহ্য না গয় আজিকার গেরোগে গো
ব্রজভূম বৃন্দাবন নেত্রী আনার পরে গোবিন্দ রাং সমর্পণ করেছে গো, কোন গিরগা করে নাহিন করেছে তাতে কই আজিকারে গিরগে গো কতিহান ভাগ্যয়ান সুপ্রসন্ন হইলে পরে আজিকার চারি দিনকার দিন হ্যান মাঝে হ্যান উৎপন্ন একাদশীর ব্রত হ্যান পারগ, যে ব্রতের মধ্যে আজিকা মনুষ্য জন্ম হ্যান পানার পরে কৃষ্ণ ভোজনে যদি কোনো ব্যতিক্রম হয়ে থাক, গোবিন্দ ভোজনে যদি ব্যতিক্রম হয়ে থাক, আজিকার এই ব্রতে উপবাসে, আজিকার এই ব্রত পালনে আজিকার বিরোগে সম্পূর্ণভাবে তরি মুক্ত ইহা রাধা গোবিন্দের যুগল চরণ সেবার উপযুক্ত দেহক প্রাপ্ত হইতে হয়। এ ব্রত পালনে মাতাহান কেন এ ব্রত পালনে একাদশী ব্রত হ্যানের মাতাহান কি হান একাদশী ব্রত হ্যান পালনে মাতাহান কেন তিথি বিচারে মাতাহান কি হা দশমী যুক্ত একাদশী হান আছে, দ্বাদশী যুক্ত একাদশী হান আছে। কি সাথে হান গোস্বামীর মতে আমি পালন করতে নাই গো, পালনীয় চারি প্রকারে তিথি বিচারে হ্যান আছে গো, চারি প্রকারের তিথি বিচার আছে গো। তাতে চারি প্রকারের তিথি বিচারের মধ্যে দশমী যুক্ত একাদশী পালন করেছিল গঙ্গয় গান্ধারিয়ে পালন করেছিল, সব অংশে ধ্বংস হয়ে গেল। দ্বাদশী যুক্ত একাদশী হা সারা দিনহান যদি একাদশী থাক, সূর্য উদয়ে আমি দেখি আর সূর্য সূর্য উদয়ের 1 ঘন্টা 36 মিনিট পূর্বে যদি এক দণ্ড এক পল যদি দশমীয়ান যদি পরের গা সেলকুমের মধ্যে 20 তিল নীল দেখি অর্ঘ দশমীয়ান যদি তিলর মধ্যে একাদশীর মধ্যে যদি পরের দিনে যদি একাদশী না থাইলে পরে দ্বাদশীর মধ্যে উপবাস থাইয়া ত্রয়োদশীতে পালনা বলি আমাদের গোস্বামী মতে তাতে গিয়া এই একাদশী পালন করেছিল কোনটি 18 অক্ষুণী সেনা পতনের পরেও যে ইমাগিদানগর পঞ্চপাণ্ডব এ রণনদী একেবারে রণনদী লালইয়া গিয়া ইমারাং 12 সমূর্তিতে কোন অক্ষুণ্ণ ভাবে ইমারাং ফিরিয়া আসিলা। এ দ্বাদশী যুক্ত একাদশী ব্রত হ্যা এই একাদশী পালনে তাতে এই একাদশীর উপবাসে মাথায় কি উপবাস শব্দের অর্থ গ শুদ্ধ একাদশীর ব্রতে উপবাস না গ, জন্মাষ্টমীর উপবাস বলে মাতাছে, রাধাষ্টমীর উপবাস বলে মাতাছে, পূর্ণিমার উপবাস বলে মাতাছে। তাইলে উপশব্দ গ শুদ্ধ একাদশীর লগে যুক্ত না গয়, উপশব্দ গ কি গ উপ বলতে কি হার কাদা হানাত নিকটে, কার নিকটে হরির নিকটে। উপবাস বাস বলতে কি হান করি বাস করানি থানা, উপকার কাকার কাদা হানা হরির নিকটে। আজিকার দিনে হ্যাঁ বাসর শব্দ গ মাতার জ্ঞান হরিবাসরে, আজিকার এই হরিবাসরের মাঝে অন্য এটা বর্জনীয় পরিষ্কার ভাবে হাব্বি শাস্ত্রে মাথায় দিছে। এমন কোন শাস্ত্রের মধ্যে আজকাল অন্ন গ্রহণ বলে মাথায় নামাতেছে কি আকা ইয়ানি কানি পাপানি ব্রহ্ম হত্যা সমানি চ প্রতি করিয়া পরিষ্কার করে মাথায় লতা অন্ন আশ্রিত তিষ্ঠামি সংপ্রাপ্ততে হরিবাসরে। বাসর শব্দের অর্থ আন কিয়া বারহান, সংস্কৃতে সোমবাসরে বুধবাসরে বাসর শব্দ কিহা বারহান, আমি বাংলার বার বলিয়া শনিবার রবিবার বলিয়া মাতিয়া। আজিকারে বাসরে কিয়ান বলিয়া মাতে হরিবাসরে, রবিবারে সূর্যর বারহান বলিয়া মাতিয়া, শুক্রবারে শুক্র বারহান বলিয়া মাতিয়া, এর সাথে করিয়া সোমহান চন্দ্রের বারহান বলিয়া মাতিয়া, মঙ্গলবারে মঙ্গলবার বলিয়া মাতিয়া। হরির বার হানতে কোন দিয়ে এ 7 দিনের মধ্যে হরির বার গণানির মধ্যে আখ্যানো না পিয়ার গো 7 দিনে হারের মাঝে কি সাথে বারান হরিবার হান বলিয়া বৃহস্পতি আন গুরুবার হান বলিয়া মাতিয়ার কার গুরু দেবগুরু বৃহস্পতি বারান আন বিষ্ণুবার হান না গো হরিবাসরে বলিয়া পরিষ্কার করিয়া মাতল কুম্পে। প্রত্যেক শাস্ত্রের মধ্যে মাতে দেশে আজিকার নারদ সংবাদের মধ্যে নারদ পুরাণের মধ্যে মাতে দেশে কিটা ইয়ানি কানি পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানিচ অন্ন আশ্রিত তিষ্ঠামি সংপ্রাপ্ততে হরিবাসরে। হরির ভজন করা নিকা বলিয়া বারহান আখ্যান লেপ করিয়া দিয়া দেশে কুম্পে মহান মাঝে শুক্লপক্ষের একাদশী কৃষ্ণপক্ষের একাদশী 2 একাদশী হরির বারহান। এবার আর মাঝে হরি ভোজন করা নিকা বলিয়া মি যদি রবিবারে যদি সূর্য ভোজন করে পারুরি, বৃহস্পতিবারে যদি বৃহস্পতি বারহানর হরি ভোজন করা নিকা বলিয়া বারহান আখ্যান ও বারহান কুংহান হরিবাসরে বারহান কুংহান তিথিহান এ তিথিহান কুংহান একাদশী তিথিহান হরির বারহান। এ হরির বারে হানের মাঝে হরির কাদাহানার মাঝে থানার উপযুক্ততা মনুষ্য জন্ম হেন পানার পরে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হেন পানার পরে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হেন পানার পরে হরির কাদাহানাত থায়ার গো এই হরির কাদাহানাত কুম্পে শালিগ্রাম গৌবক গোবিন্দ বিগ্রহ গৌবক
কিতাবের জনা কয় মাতেরান কি হা আজিকারে বিগ্রহগর ভিতরের মধ্যে এই মাঝে হরির কাদাহানার মাঝে যে বাগা বাস করি এই মাঝে বাইরের তরি মাতেরান কি আজিকার দিনে এর মাঝে হরির কাদাহানা থার হরিরে দেখলে তা না দেহেছু বলে হরিরে না দেখলে পরে কি সাথে করে হরির কাদাহানা থা হরির রসকীর্তন কীর্তনে যেবেই মাঝে রস কীর্তন করি কমপে শালিগ্রাম শিরার মুখানাথ মাঝে গোবিন্দ বিগ্রহের মুখানাথ মাঝে যে বাগা বিরাজ করি ওই মাঝে গোবিন্দের মধ্যে সর্বত্র হাত দিতে এমন কোন বস্তু আনার অভাব না দেহরি যে কই আঙ্করের রোগে মাতে তা মিতে কি আনা দেহরিটা এগো দেয় সূর্যোদয়ে বেলিও দেহা দেড় গাতা মাতে গিয়া আজকার বেলিও দেহরতা হাই দেহরি বেলিও কতিয়ান ডাঙর করিয়া দেহ কুলাহান পারা করে দেহরি বেলিগর প্রকৃতপক্ষে কতিয়ান ডাঙর আছে গো পৃথিবীর তোর 13 লক্ষ গুণ ডাঙর আছে গো তাহলে তোর আখি গো মিশা গো না তি মাথুরের মিশা মোর আখি গো মিশা গো না গো মি মাতুরি হানো মিশা খান না গো কারণ এহান যুক্তিতে আমি পাকরেছি আর এহান মাতি 13 লক্ষ গুণ ডাঙর ওহান হইলে তে তোর কথা নো সত্য হয় তি মাতরে হেনো সত্য হয় তোর আখি গো যদি সত্য ইয়া থা মিশা আন কুঙ্গান সূর্য গো বেলিগো মি মিশা গো বেলি রাজা মি মিশা গো না হানো মিশা গো না হাবির সত্যতা কারণ হান কি হা আজি জেগো মাতের কিয়া বেলিয়ে মোরাং তোরে নিয়মবার দূরেও সে হানতে এদাবার 13 লক্ষ গুণ ডাঙর আছে বেলিয়ে গো 13 লক্ষ গুণ ডাঙর আছে বেলিয়ে গো মোরাং তোরে নিয়মবার দূরেও সে হানতে এদাবার 13 লক্ষ গুণ ডাঙর বেলিয়ে গো কুলাহান পারা করে দেহুরি তোর উত্তর হান্তি দিলে এ গোবিন্দের মধ্যে যত সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়ে গোবিন্দ ভজন করতে এ শালিগ্রাম বিগ্রহের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক যে গিরগ্রান্তরী প্রতি মুহূর্তে প্রতি লোমক বেতরি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনর এগরে কাদাহানা যত কাদাহানা হইতে গা ততই দর্শন করতে গো এগরে মহিমা যতই কাদাহানা জিতে গা হরির নিকটে হরির কাদাহানা যতই জিতে গা যতই কাদাহানা দিয়া হরির নিকটে যতই কাদাহানা দিয়া ফইতে গা ততই গোবিন্দের গুণ গোবিন্দের রূপ গুণ গোবিন্দের গুণের মহিমা এটা আমি দর্শন করে পারতাই গো যদি সূর্যের মতো যদি তি দূরাইয়া থাক গোবিন্দ রং তো যদি দূরাইয়া থাক এগো কেবলমাত্র শালিগ্রাম শিরাগই দর্শন করতে কেবলমাত্র শালিগ্রাম শিরাগই দর্শন করতে তাতে কইয়া আজিকারে তিথি হা আজিকারে বাসরে হা আজিকারে বাসরে হরির বাসর হা হরির কাদাহানের মাঝে ফনির দিন হানা হা এ দিনের মাঝে যদি হরি ভজন করিয়া হরির গুণগান যদি কীর্তন করিয়া হরির গুণগান কীর্তনে সমস্ত পাপে মনুষ্য জন্মে পানার পরে কৃষ্ণ ভজন করা নিকা বলিয়া পাশি মনুষ্য জন্মে হা এ কৃষ্ণ ভজন করা নিকা বলিয়া পাশি মনুষ্য জন্মে হান পানার পরে যদি কৃষ্ণ ভজন না করিয়া থাইলে পরেও এ মনুষ্য জন্ম পাশিয়া আখ্যান কারণে কিয়ান কারণে মনুষ্য জন্ম এ মনুষ্য দেহ ধারণ কৃষ্ণ ভজন মূল কারণ কৃষ্ণ ভজন করা নিকা বলিয়া মূল কারণ স্বরূপ যে কৃষ্ণ ভজন করা নিকা বলিয়া পাশি জন্মে হ্যাঁ যদি কৃষ্ণ ভজন না করে থাইলে পরেও আজিকার দিনে হ্যাঁ যে অন্নপাতকের মধ্যে কিতা আশ্রিত ব্রহ্ম হত্যা বলতারা পাপে হ্যাঁ বিরাজ করে আজিকার অন্নপাতকের মধ্যে কিতা কিতা পাতকের মধ্যে হুদ্দা দানাগো না গয় হুদ্দা অন্নগো না গয় ডাল সবজি এটার মাঝে শাস্ত্রের মধ্যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে গো রাধা গয়া আজিকারে এর মাঝে কোনো প্রকারে ফল গ্রহণীয় পর্যন্ত ইয়া করে কোনো একাদশী নির্জলা পানি পর্যন্ত গ্রহণ করে না রে আজিকার দিনে হ্যাঁ এতে হোক পাঁচুতা কারকা বলিয়া আগতে ইমা বাবার কৃপা আর আগে যদি গোবিন্দ যদি কৃপা না করলে পরে মেয়ে ধরা যায় প্রপঞ্চ জগতে দর্শন করে পারলো ইস্তা যে গিয়ে জগতে এর মাঝে দিয়া বেঠ আছে যে ঘরে কৃপাতে হাসি ও জন গরকা বলিয়া ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাপু গরকা বলিয়া এ দেহ গর মাপু গরকা বলিয়া মি দিনাহা অন্ন ভোজনে হান ব্যতিক্রম বেলানার তোতা যদি ভোজন করুরি কিয়ান মাদারান গিয়া ব্রহ্মহতাদি পাদেদা ভুঞ্জনম ভোজন করানির সমান হা মি এগদে তিলক লাগাহরি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করুরি কৃষ্ণ ভোজন করুরি পাফান যদি ভোজন করুরিগা এ কৃষ্ণ নামের মাতারাঙ্কিয়ার কৃষ্ণ ব্রত কৃষ্ণ ভজনের হাব্বি ব্রতের ফলে হ্যাঁ বিনষ্ট হইয়া যারগা বলিয়া আজি হরিভক্তি বিলাসের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছে হরিভক্তি বিলাসে এদিনের মাঝে মাতারাঙ্কিয়ান উপবাস থাইলে হান না পেয়েও যদি উপবাস হইয়া থাক মাতারাঙ্কিয়ান যে জন গর্তা উপবাস করানোর যদি ইচ্ছা না থাক ও জনগর্তা যদি ঘরে যদি অন্যের অভাব থায়া
ঘরে যদি অন্ন এবার অভাব থাকে যদি অন্ন ভোজন না করলে পরে একাদশী ব্রতের ফল হেন প্রাপ্ত বলিয়া মাতে যে জন বেটি দেখে ভোজন করতো বলিয়া যদি আজিকার একাদশী তৃতীয়ান গত ইহা যদি পারনার সময়ে পূর্বাহ্ন সময়ে যদি ভোজন করে মাতার একাদশীর ফলে হা ব্রতের ফলে হেন প্রাপ্ত বলিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছে। দাদা কইয়া এই একাদশীর তিথির মাহিত্য সারা জীবনে আন যদি ব্যাখ্যা করানি অর একাদশী তিথির মাহিত্য লয় করানির মতো ক্ষমতা নেই। পাশি দুর্লভ মনুষ্য জনমিহান কৃষ্ণ ভজন করানির কে বলিয়া পাশি এ দুর্লভ মনুষ্য জনমিহান কৃষ্ণ ভজনের উপযুক্ত দেহ গো এ দুর্লভ মনুষ্য জনমিহান পানার পরে যদি গোবিন্দ ভজন গোবিন্দ চিন্তন যদি প্রাণান্ত সময় পর্যন্ত যদি না করে থাইলে পরেও মাতারান কি কোনদিন যদি একনিষ্ঠ ভাবে যদি আজিকার একাদশী ব্রত যদি পালন কর্তারা কোনো জন আগ মাতারান কি সর্ব পাপ হাব্বি পাবে তরি মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোক মহপান্তে বিষ্ণু লোক মুদতে এত কইয়া আজিকার মৃতা বৈষ্ণব গিরক অহু ভাগ্যের ফলে আজিকার উৎপন্ন একাদশী হ্যাঁ প্রাপ্ত হচ্ছে গো তাতে কইয়া আজিকার এ তিথির মধ্যে এ মার্গশীর্ষ মাসের মধ্যে দেহান্ত প্রাপ্তির পরেও যদি এই হানার আগে পরে যদি হইলে পরে আজিকার তিথি আর না পেইল অস তাতে কয়া এ তিথিতে এ সময়ে আজিকার এ উৎপন্ন একাদশী ব্রতে আজিকার আত্মার লগে আজিকার কর্মকর্তা তিনগীয় এবং এবেই তিলদেশী সজ্জন ভাগবত কৃষ্ণ মানায় এই একাদশীর ব্রতে মাতেরান কি আর একাদশীর ব্রতের মধ্যে শ্রীমদ ভগবত গীতা দি পাঠের ফলে মাতেরান কি আর আজিকার যে ব্রতের উদ্দেশ্য হয় আজিকার যে পাঠের যে উদ্দেশ্য হয় এই উদ্দেশ্য ইহার পূর্ণোত্তম আপনার কি সাথে করিয়া কম্পে গেলে পাঠ করলে পরে পূর্ণোত্তম আপনার আর মাথা দেশে তাতে এর মাঝে মাথা দেহে তা কম্পে যুগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসবাসুচ যজ্ঞ চ বিষ্ণু ভক্তাগ্রে পঠনম সিদ্ধি পরম লভে। আজিকার একাদশী ব্রত হ্যাঁ যে হরিবাসরের মধ্যে অন্ন ভোজনাদি বর্জন করিয়া যে একাদশী ব্রত এখানের মধ্যে মাতে দে হেতা আর এক শব্দ মাতে দিছে আজিকার দিনে এর মাঝে হরিবাসর মোর ঘরের মাঝে হরির বাসরের মধ্যে আহের গো তাতে হরি আহের কাদাহানের মাঝে হরির কাদাহানের না থাইয়া হরির তর মন্দিরে তি থাক মি যদি করে গিয়া শয্যায় ভোজন করুরি শয্যায় যদি শয়ন করুরিয়া আনলে হরিরে অবজ্ঞা করার নিমত সমানর তাতে গিয়া আজিকার মাঝে হরি ভজনে হরির চিন্তনে হরির গুণকীর্তনে আজিকারে রাতি হা জাগরণ করলে পরে একাদশীর ব্রতের পূর্ণ ফলে হ্যাঁ প্রাপ্ত অর বলিয়া মাতে দেশি তাতে কইয়া আজিকার ব্রত হ্যানের মাঝে খুদ্া পাঠাদি না গয় হরি কীর্তন আদি কোন জন জাগরণ করেন এখন যদি অসম্ভব যদি শয্যাহানা থায়াও হরির কোন গান কানা মুর্গ থায়াও হরির কোন গান গানা যাতে হরি যেতে কোনো কালে যদি ব্যতিক্রমে যদি আখিকের মাঝে গুম্ভানা হয় নিদ্রা দেবী আইলে পরেও হপনে দেখিয়াও হরির গুণগান গানা অনিলে আজিকার একাদশীর ব্রত হার পরিপূর্ণ ব্রতে আজিকার যে গিরগর আত্মার সদ্গতি কামনার গা বলিয়া যদি আজিকার উৎপন্ন একাদশী ব্রত হার পালন করিয়ার এই একাদশী ব্রত পালনে আজিকা মৃতা বৈষ্ণব গিরক এ মনুষ্য জনমী হ্যান পানার পরে যে পুণ্য লক্ষ্য হার আজি আমি সাধন ভোজন করিয়ার উদ্দেশ্য অনাখান কিহা গোবিন্দ ধামে ভবনের গা বলিয়া সাধন ভজন ব্যতীত পুনরপি জনমম পুনরপি মনোরম পুনরপি জননীর জঠরে শয়নম দেহান্ত প্রাপ্তির পরে স্থিতিশীল কোন বিষয় হ্যান না গয় দেহান্ত প্রাপ্তির পরে 12 জননীর জঠরে পুনরায় শয়ন করতে হবে। আমার ভজনের সাধন আজিকার এ গ্রন্থাদি পাঠ একাদশীর ব্রতাদি প্রাত এ ব্রত অনুষ্ঠানে তা করিয়া যথাযথ শুভকার জাতি তা করিয়া তা কিহা এ জন্ম মৃত্যুর আবর্ত চক্রগর মাঝে না হমিকা বলিয়া কীটাণু কীটের তরি বিধাতা ব্রহ্মা পর্যন্ত এ জন্ম মৃত্যুর চক্রগর মাঝে অতিক্রম করা নেই। বিধাতা ব্রহ্ম সৃজন সেগ কারান্ত সৃজন সেগ অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাপুর্গির করান্ত এগো অবতারের মধ্যে 6 অবতারের মধ্যে একই অবতার 17তমর মধ্যে এক গুণবতার বলে আমাদের গো সহযোগ্য প্রচেষ্টা বলে আমাদের দেশে গাজিয়ার গুণবতার এগো এগোর তাও বয়সকাল হান আছে গো আয়ুকাল হান আছে গো আয়ুকাল লমইলে পরে তার লোকে হেন নাশুয়া জিতে গিয়া আজিকার এভাবে মাঝে তিলদেশী সজ্জনে কৃষ্ণ মানায় কৃপার ফলে আজিকে একাদশী উৎপন্ন একাদশী ব্রত উদযাপনে ব্রতের উপবাসে এবং ব্রত পালনে আজিকা যে মৃতা বৈষ্ণব এর জন্ম মৃত্যুর আবর্ত চক্রগর মাঝে 84 লক্ষ জুনির আবর্ত চক্রগর মাঝে এক অতিক্রম করিয়া
যে গ্রন্থনাবি পাঠ করিয়া এ গ্রন্থনার মাঝে মাতে দেহে তাকিতা ইয়াদ গাত্বা ননিবর্তন্তে তার ধামাং পারং মম মাদেরকে আব্রহ্মা ভুবনালুকা আব্রহ্মা ভুবনালুকে সপ্তলোক বলিয়া মাতে আর এ লোকে হেন তোরি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোক বলিয়া মাতে দেশে এ সপ্তলোকে অতিক্রম করিয়া মামা উপেত্তাতু মরে যে প্রাপ্ত ওর মামা উপেত্তাতু পুনর্জন্ম বিদ্ধতে ও নিত্যধামোহনের মাঝে যে ফো পারিয়ার গা ইয়াদ গাত্বা ননিবর্তন্তে যে বেদিকে লেগা পরে আরো খুন ফিরিয়া না ইয়ার ফিরিয়া আহানি না লাগে ফিরিয়া আহানির যদি চেষ্টা করিয়া পারিল ফিরিয়া নাই তারা যে জানা ও ও ধামোহনের মাঝে কোনজন আগ ফো পারে সিয়া না হয় না সূর্য না চন্দ্র না কোনজন আগ আল্লাহ মাদে দা ইয়াদ মাদে নদদ ভাসেতে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবক ইয়াদ গাত্বা ননিবর্তন ধামং পরমম এ জন্ম মৃত্যুর চক্রগর মাঝে আহিতা সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি আসিতা তাতে কইয়া ও নিত্যধামন মাঝে ফকুরা আজ্ঞাও নেই যদি গোবিন্দ কৃপা না হয় যদি গোবিন্দের কৃপা যদি না হয় এবং গোবিন্দ কৃপার উপযুক্ততা যদি না হয় এ মনুষ্য জন্মে পানার পরে যেহান প্রাণান্ত বলতে সময় হওয়ার পর্যন্ত গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করতে করতে যদি দেহান্ত প্রাপ্তি ঘটে মাদের জ্ঞান প্রাণান্ত সময় যদি যে জন আক্রম কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহান্ত প্রাপ্তি ঘটেছে ও জনক সরাসরি মদে প্রাপ্ত আমাদের প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাদের শ্রীমদ ভগবত গীতাতে পার্থবর্জনরে আজিকার প্রাণান্ত সময়ে অভান যদি মাতে নাড়লে পরেও আজিকার এহেন সময়ে আজিকার দশার ভামের চতুর্থ দিনের মধ্যে আজিকার শ্রীমদ ভগবত গীতাটি পাঠে এবং আজিকার ব্রত পালনে আজিকার মৃতা বৈষ্ণব গিরক 84 লক্ষ জুনিয়ার ভ্রমণ করিয়া মাতে যে ব্রত পালনে বিষ্ণু লোকে প্রাপ্ত হইতারাগা বলিয়া মাতে তাতে কইয়া আজিকার এহেন পাঠের ফলে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠের ফলে গোবিন্দ ভগবান সন্তুষ্ট কতিয়ান সন্তুষ্ট হ্যাঁ মাতে দেবকী নন্দন কৃষ্ণ গীতা পাঠেন উত্তিষ্ঠতি যথান বেদের জানেন যজ্ঞ তীর্থ প্রতাদেবী গোবিন্দ ভগবান গীতাহান পাঠ করলে পরে সন্তুষ্ট কতিয়ান সন্তুষ্ট এর জগতের মাঝে তুলনা দিল মতো বিষয় নেই পুরো তুলনা দিল মতো গোবিন্দ কার্য নেই তাতে কইয়া বেদর যথান বেদের জন্য যত প্রকার যজ্ঞ আছে যত প্রকার বৈদিক দান আছে যত প্রকারের ব্রত আছে তা আকৃত পুল করিয়া করলে পরে যে পুণ্যহান অর্জনর যেহান সন্তুষ্ট গোবিন্দ ভগবান তা কেবলমাত্র গীতা পাঠে শ্লোকদশকম সপ্ত পঞ্চচতুষ্টয়ম ত্রির্ধে অর্ধমধবা শ্লোকানামিয়ে পড়ে তেনর যে জনগ শ্রীমদ ভগবত গীতার অর্ধেক শ্লোক পেয়া পর্যন্ত যে আক্রম উচ্চারণ করতে পারে গোবিন্দ ভগবান সন্তুষ্ট গীতা পাঠনের সন্তুষ্ট আজকার এ ব্রত উপবাসে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠের ফলে গোবিন্দ ভগবান সন্তুষ্ট যে সাথে আমার মানব জীবনে পানার পরে এটা খবিলে উপরে সন্তুষ্ট হইলু বলিয়া যদি নামাতলে পরেও যে জন গড়ে রসগোল্লা যে মনারো করে রসগোল্লা তা খবইলে পরে 10 গো খেয়া যে বেগা পেট গো বুঝতে পেট কত খবইলে হে তুষ্ট হইলু বলিয়া মাতে গোবিন্দ ভগবানের তুষ্ট করানি ধন সম্পদ দিয়াও নারিয়ার জায়গা সম্পত্তি দিয়াও নারিয়ার দানাদি করিয়াও নারিয়ার কিত্তা করিয়াও নারিয়ার গোবিন্দ গীতাম একম যেহার নিজে গীত গায়া গেছে গা ও শ্রীমদ ভগবত গীতার শ্লোকর অর্ধেক শ্লোকাহান পাঠ করিলে পরেও গোবিন্দ ভগবান তুষ্যতি যে সাথে আমি রসগোল্লা খেয়া তুষ্টি হইয়া আত্মাগ শান্তি হইল বলিয়া মাতিয়া তদ্রুপে গোবিন্দ ভগবানের সন্তুষ্ট করেন প্রধান সুবান সুবান অষ্টদ এবং ভক্তি মুক্তি সমষ্টিত ক্রমশ চিত্ত সুদিশাত প্রেম ভক্তাদি কর্মসু আজকাল শ্রীমদ ভগবত গীতার আজকাল এই ব্রতবসে গোবিন্দ ভগবানের তুষ্টি করানি যে সুপানহান ও সুপান অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ ভগবত গীতার কিতাবার শ্লোকাহানার অর্ধেক শ্লোকে যদি পাঠ করে দিয়া গোবিন্দ ভগবান রসগোল্লা খেয়ে যে আমি সন্তুষ্ট গোবিন্দ ভগবানের সন্তুষ্ট হইলিয়া বলিয়া মাতাদের তাতে আজিকাল ব্রত উপবাসে একাদশীর উৎপন্ন একাদশীর ব্রত উপবাসের পাঠে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠের ফলে আজিকাল ব্রত উপবাসে আজিকার কর্মকর্তা যেহানে নিঙে আজিকার ব্রত পালন করে গেছে গা এবং আজিকার এই ব্রত উপবাসে যেটা আসক্তি এ ব্রত উপবাসের লোকে যেটা সংযুক্ত আছে দেশ বিদেশে পৃথিবীর কোন কাঞ্চলে আর্যবর্ত ভারতবর্ষের কোন কাঞ্চলে প্রত্যেকে জনরে আজিকার ব্যাসপীঠের তুরি মোর দেখি অধমসভাগয় আজিকার একাদশীর উৎপন্ন একাদশীর ব্যাখ্যা করতে গিয়া শ্লোকগত ব্যাখ্যাগত যদি ত্রুটি ঘটে ধার এবং এবে মর্মুখানাদ বহাদে শ্রীকৃষ্ণ মানায় তার মুখানাদ যদি আজি ঘটে থাক এবে সজ্জন ভাগবত কৃষ্ণ মানায় হাবির শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া সংশোধন করিয়া হুনে দিয়া আজিকার ব্রত আজিকার কর্মকর্তা গিরকর এ ব্রত
এবং আজকে যে শ্রোতা আজকের ব্রত হ্যাঁ পরিপূর্ণ উৎপন্ন একাদশী এর সাথে করিয়া জন্মে জন্মান্তরে এর সাথে একাদশী প্রত্যেক জন আগে আমি পালন করা নিয়ে আজকের কৃষ্ণ কথা প্রবচনের একাদশীর ব্রতর ব্যাখ্যা এহানার মাঝে প্রত্যেক জন আগে উপকৃত হইয়া কৃষ্ণ ভজনের উপযুক্ততা প্রাপ্ত এহান প্রার্থনা করিয়া আজকের ব্যাসপীঠের তুরি এবং যে গিরিগিথানের কৃপাতে আজিকার চৈতন্য ভাগবত সঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণ কথা চুটি সোয়াগ ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাসু ওতারেও আজিকার ব্যাসপীঠের তরি ওতারে থাকাতে জানাইয়া ওতারে ভক্তিঘাত করিয়া ও কৃষ্ণ মানবের ভক্তিঘাত করিয়া মোর দেখি অথম সোয়াগ আজিকার ব্যাসপীঠের তরি এবার মাঝে আজি কৃষ্ণ কথা প্রবচন হ্যান এর মাঝে বিশ্রাম থানায় গঙ্গা গীতা সাবিত্রী ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যাতি সন্ধ্যা মুক্তিগৃহিণী অর্ধমাত্রা চিতানন্দ ভবগ্নি প্রন্দিনাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জুর ইত্যাত্তানি জপিনিতম নরো নিশ্চল মানস জ্ঞানশীল পদন্ত পরমম পদম পিতৃণোদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা গীতা পাঠন তত্ত্বজ্ঞ নির্দিশম ভক্তম যৎ কর্মসে সর্বত্র গীতা পাঠম প্রক্রিয়া তত্ত্বজ্ঞ নির্দিশম ভক্তম মাহিত্যমে সংযুক্তম গীতা পাঠম প্রক্রিয়াম শ্রদ্ধয়া শ্রীন্দিব পরমম গতিমত দেখেন দক্ষিণে আমি 10 টাকা লইলো করে করে নিরন্তর বলদাকি ওম শতমাসজ্জিগময় তমসোমাদিতিগময় মৃত্যুর্মাম অমৃতগময় সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখং ভবেৎ ওম স্বনা ভবতু সনো ভনকতু সহ দীর্ঘম করবাবহৈ তেজস্তেনাবধূতমস্তু পূর্ণমিদঃ পূর্ণমিদৎ পূর্ণাৎ পূর্ণমিদস্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি নমস্তে পাপহং পাপকর্মহং পাপাত্ম পাপসম্ভবিত্রাহিণং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহর হরি নমো কমলনাথ হরে পরাত্মনে অশেষতে সনাসে লক্ষ্মীকান্ত নমস্তে রাধাকান্ত নমস্তে লক্ষ্মীকান্ত নমস্তে সেই ব্রজ কবে গিয়ে নয়নে হেরিব দর্শনে মন প্রাণ শীতল হইব রাধা জয়া বহু লীলা কইল সেই স্থানে রাম রূপসী রাধারে দেখাইল নয়নে বৃন্দাবনের পঞ্চক্রুশ হয় মধুবন নানা বৃক্ষলতা পূর্ণ বেষ্টিত কানন বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ কইল মধুপান সেই বনে কবে গিয়েতে জীব পরাণ রাধা কৃষ্ণ বলি কাজ করা গরি জীব হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রাণ বিসরে জীব গোবিন্দ কুণ্ড ব্রহ্মা কুণ্ড গোবর্ধনের কাছে সিদ্ধি কুণ্ড শঙ্কর কুণ্ড সেই স্থানে আসে শ্রীরাস মণ্ডলী কবে নয়নে হেরিব ব্রজগোপী রাসধূলা অঙ্গেতে মাখিব এ মতি সৌভাগ্য মর কতদিনে হব আশা করে নরুত্তম বাঞ্ছা পুরাইব হরি হরি বল মন হরি হরি বল হরি হরি বল মন হরি হরি বল বৃথায় মানব জনম চারিদি হরি হরি বল বৃথায় মানব জনম বৃথায় মানব জনম
দেখা পেলেন
বল জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি বল। অসংখ্য ধন্যবাদ হাবি বৈষ্ণব গিরিগি থানিরে লগে হাবিরও ক্ষমা ভক্তিগত করিয়ার আজিকারে আনে পেতলম করিয়ার